منحرف اراکین تاحیات نااہل ہوں گے یا دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ محسن بتائے گا کب تک سماعت شروع ہونے جا رہی ہے، اور دوسرا گورنمنٹ کی کتنی تیاری ہے؟ دیکھیے، آج اس اہم کیس کی جو سماعت ہے وہ دن 1 بجے کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہوگی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو آرٹیکل 63A ہے اس کی تشریح کے معاملے پر صدارتی ریفرنس کی سماعت کرے گا۔ اس سلسلے میں اٹارنی جنرل آف پاکستان سمیت جتنے بھی فریقین ہیں جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے گزشتہ سماعت پر، اور جو 2 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی تھی آخری دفعہ، تو اس وقت یہ لارجر بینچ قائم کیا گیا تھا، اور اس موقع پر یہ ہدایت بھی کی گئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے تمام فریقین کو کہ وہ اپنے جو دلائل ہیں وہ تحریری طور پر بھی عدالت میں جمع کرا دیں، تاکہ جو زبانی دلائل ہیں وہ سن کے اس کے بعد جلد از جلد اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سنایا جا سکے۔ اور اس موقع پر یہ اہم ریمارکس بھی دیے گئے تھے چیف جسٹس کی جانب سے کہ اس عدالتی کارروائی کا پارلیمنٹ کی کارروائی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تاہم وقت کم ضرور ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کا بروقت فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے، جلد از جلد فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر بڑی تعداد میں یہاں پر اپوزیشن رہنماؤں کی آمد ہوئی تھی، حکومتی وزراء بھی یہاں پر پہنچے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سمیت دیگر جو اپوزیشن کے قائدین ہیں وہ کمرہ عدالت کے اندر موجود رہے تھے، اور اب آج اس کیس کی سماعت 1 بجے ہوگی، اور اس سلسلے میں تمام تر جو انتظامات ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی مکمل دکھائی دیتے ہیں۔ پولیس کی اضافی نفری یہاں پر تعینات کی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بھی بچا جا سکے، کیونکہ آج بھی بڑی تعداد میں اپوزیشن کے جو رہنما ہیں اور ان کی آمد متوقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی لوگ ہیں ان کی آمد بھی متوقع ہے۔ 5 رکنی لارجر بینچ ہے جو اس کیس کو سنے گا، اور اس سلسلے میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اور آج اس ریفرنس کی باقاعدہ سماعت چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 بالکل ٹھیک ہے، 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا، اور 1 بجے سماعت شروع ہونے جا رہی ہے۔ محسن اعجاز، شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عمران خان اکثریت کھو چکے، اب وہ سابق وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ ہمت ہے تو کل ہی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، جلسے کی بجائے پارلیمان میں 173 اراکین لا کر دکھائیں۔ پی پی چیئرمین نے سوال کیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے یہ بیان کیسے دیا کہ بھارت کی خارجہ پالیسی کامیاب ہے۔ بلاول بھٹو مالاکنڈ میں عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اس کا ہر مخالف سے گلا ملاؤں گا، مگر کوئی غیر جمہوری ہتھیار نہیں استعمال کر سکتا ہوں۔ میں کسی ادارہ پہ حملہ نہیں کر سکتا ہوں۔ میں کالا کوٹ پہن کے عدالت نہیں جاؤں گا، گیٹ نمبر 4 پہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا۔ عمران اپنا اکثریت کھو چکا ہے، عمران کا حکومت ختم ہو چکا ہے، عمران سابق وزیر اعظم بن چکا ہے۔ بزدل ہے عمران، بزدل بھاگ رہا ہے، مقابلہ سے بھاگ رہا ہے۔ ہمیں چوہے چوہے کہنے والے چوہے بھاگتے ہیں مقابلہ سے۔ عمران تو چوہا نہیں ہو، عمران you're a rat عمران خان۔ سیشن سے بھاگنے کے لیے یہ بزدل اب آئین توڑ بیٹھا ہے، بیچارہ سپیکر کو تو آرٹیکل 6 میں پھنسا رہا ہے۔ یہ بھاگنا کا سلسلہ بند کرو، کل عدم اعتماد لے کر آؤ۔ جلسہ کہہ رہے ہو، آپ 173 ممبرز کا جلسہ کرو نیشنل اسمبلی میں۔ ہمیں اردو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ ہمیں اردو سکھانے سے پہلے اپنے ہی بچوں کو اردو سکھا دو۔ آپ کا ریاست گالی پہ مبنی ہے، آپ کا ریاست جادو پہ چل رہا ہے۔ یہ مالاکنڈ آ کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھارت کا فورن پالیسی کامیاب ہے؟ وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے یہ بیان کیسے دیا؟ اس کا خارجہ پالیسی، اس کا سیاسی پالیسی
भारत का खारजा पॉलिसी और भारत का सियासी पॉलिसी से मिलती जुलती है। इंशाअल्लाह ताला अगली बार जब मैं आपके पास आता हूं तो नया वजीर आज़म मुंतखब होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील कर दी है। लॉन्ग मार्च अब 24 के बजाय 26 मार्च को इस्लामाबाद रवाना होगा। उधर लॉन्ग मार्च की तारीख की तब्दीली के बारे बड़ा इंकशाफ भी हो गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वजीर आज़म पर मुस्ताफ़ी होने का दबाव बढ़ाने के लिए अहम कार्ड शो करने का फैसला कर लिया। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। नून लीग का लॉन्ग मार्च अब 24 मार्च के बजाय 26 मार्च को इस्लामाबाद रवाना होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लॉन्ग मार्च मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में फैसला कर लिया गया। इजलास में लॉन्ग मार्च के इंतजामी मामलात को हतमी शक्ल भी दी गई। शहबाज शरीफ ने शुरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मौशी तबाही, बदतरीन महंगाई और बेरोजगारी से अवाम के घर और कारोबार उजड़ चुके हैं। इंशाअल्लाह महंगाई मुकाओ मार्च अवाम की ख्वाहिशात की तकमील का बायस बनेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में मामूली रद्दोबदल किया गया है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। लॉन्ग मार्च 28 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों को अहम पैगाम भिजवा दिया। पैगाम में कौमी असम्बली इजलास से कबल हुकूमत से अलहदगी के ऐलान का कहा गया है। 2 से 3 रोज में इत्तेहादी जमातों की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान मतवक्के है। ज़राए ने दावा किया कि MQM, मुस्लिम लीग काफ, बाप पार्टी और GDA के 2 अरकान हुकूमत छोड़ने का ऐलान करेंगे। इत्तेहादी जमातों के ऐलान के बाद वजीर आज़म के पास मुस्ताफी होने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ऐसे ऐलान पर वजीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा या वो मुस्ताफी होंगे। लॉन्ग मार्च मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, SN इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, उवैस लगारी और दीगर भी शरीक रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा SN इकबाल ने कहा है कि इमरान खान असम्बली में अक्सरियत खो चुके हैं। अब वो जमहूरी तरीके से मुकाबले के बजाय लड़ाई झगड़े पर उतर आए हैं। अवाम इन्हें निकाल कर ही दम लेंगे। राना सनाउल्लाह बोले कि इस्तीफा बाइज्जत दिया करते हैं। इमरान खान मुस्ताफी नहीं होंगे, उन्हें तहरीक अदम एतमाद के जरिए ही निकाला जाए। वो टेक्सला में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। 15 अरकान पब्लिकली अवाम के सामने आके कह चुके हैं कि अब ये हमारे एतमाद का हकदार नहीं है। अगर इत्तेहादी जमातों को भी निकाल दिया जाए तो इमरान खान शायद 145 के ऊपर रह जाता है। ये तहरीक अदम एतमाद तुम्हें पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए तुम्हारा सफा फाड़ के वहां पहुंचाएगी जहां तुम्हें 2014 में पहुंचना चाहिए था। बजाय इसके कि ये एक जमहूरी तरीके से मुकाबला करे, ये वहाँ असम्बली के अंदर अपनी अक्सरियत साबित करे और अगर अक्सरियत साबित ना होकर कर सके तो फिर बाइज्जत तरीके से इस्तीफा दे दे। लेकिन इस्तीफा तो बाइज्जत लोग दिए करते हैं, ये इस्तीफा नहीं देगा। इसको हम जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करके निकालेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इल्ज़ामात की सियासत कभी की है ना इस पर यकीन रखते हैं। बेबुनियाद इल्ज़ामात का जवाब देना वक्त का ज़िया समझता हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुखालिफिन इल्ज़ाम लगाते जाएं, हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे। हर साजिश का पहले भी मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इल्ज़ामात की सियासत कभी की है ना इस पर यकीन रखते हैं। बेबुनियाद इल्ज़ामात का जवाब देना वक्त का ज़िया समझता हूँ। मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते जाएं, हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे। हर साजिश का पहले भी मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान फैसला कुन मुज़ाकराती दौर आज होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह और सिंध काबीना अरकान मुलाकात में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे पर पेशरफ्त का इम्कान है। तो राब्तों का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान फैसला कुन मुज़ाकराती दौर आज होने जा रहा है और इससे पहले 2 रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान भी MKM के मरकज़ बहादुराबाद पहुंचे थे, उन्हें कायल करने की कोशिश की थी। अलबत्ता MKM ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया है। तो ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान फैसला कुन मुज़ाकराती दौर आज होने जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध काबीना अरकान मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पज़ंजो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मुकम्मल इख्तियार BAP के वफाकी नुमाइंदों को दिया हुआ है। बलूचिस्तान के लिए जो ठीक लगेगा वो करेंगे। उन्होंने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें ज़हूर बलेदी के रवैये पर बहुत अफसोस है।
پہلے بھی آپ کو بتایا کیونکہ ہمارے ایم ایل ایز وہاں پہ بیٹھے ہیں، پارٹی کے تمام جو ہمارے سینئر لوگوں نے ایم ایل ایز کو کہا کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے سارے چیزوں کو بخوبی جائزہ لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور جو بلوچستان اور پاکستان کی بہتری میں ہو وہ فیصلے کریں، وہ ان کو ہماری پارٹی کی طرف سے فل آزادی ہے۔ مجھے تو افسوس ہے، ظہور صاحب ہمارے بہترین ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے اور اس نے بڑا اس موومنٹ میں رول ادا کیا، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی تعریف کروں۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی سیاست ہے، اور وہ جو سمجھتے ہیں شاید وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ وانگ جی نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور سی پیک کو فراہم کردہ سیکیورٹی کو سراہا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی کے امور سمیت دو طرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے OIC کانفرنس کو افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے حوالے سے تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنا بہت اہم ہے۔ عالمی برادری کو مشترکہ وژن اور حکمت عملی کے ذریعے موجودہ چیلنجز کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 74 سال پرانے زمین کے تنازع کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے زبانی معاہدے کی قانونی حیثیت سے متعلق بڑا قانونی نقطہ طے کر دیا، یہ کہ زبانی معاہدے کے وقت گواہوں کا موجود ہونا لازمی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد اشفاق، بتائیے گا کیا فیصلہ سنایا گیا ہے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد شان گل نے 74 سالہ پرانا زمین کے تنازع کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے شہری سعید احمد کی نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ جسٹس محمد شان گل نے فیصلے میں بڑا قانونی نقطہ طے کرتے ہوئے یہ کہا کہ زبانی معاہدے کے وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ فری کین کے درمیان زبانی معاہدے کے موقع پر گواہوں کا نہ ہونا ایسے معاہدے کو قانونی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کے حوالہ جات بھی دیے۔ عدالت نے ساہیوال میں 157 کنال اراضی کے قبضے سے متعلق درخواست کا فیصلہ سناتے ہوئے درخواست خارج کر دی۔ جسٹس محمد شان گل نے شہری سعید احمد کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ درخواست گزار نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ زمین کے معاہدے سے متعلق عبد المجید سے 9,000 روپے زبانی معاہدہ ہوا تھا، لیکن آج تک اس کا قبضہ نہیں دیا گیا۔ جسٹس محمد شان گل نے سیشن کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دے دیا اور کہا کہ موجودہ کیس میں نہ تو کوئی دستاویزاتی ثبوت ہے اور نہ ہی معاہدے کے وقت کوئی گواہ کا موجود ہونا تھا، اور اس حوالے سے شواہد بھی عدالت میں پیش نہیں کیے گئے۔ عدالت نے اسی حوالے سے 74 سالہ پرانے زمین کے تنازع کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے دائر درخواست مسترد کر دی۔ جی محمد اشفاق، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اب رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں پہ نشتر 2 پر کام کی سست رفتاری کی وجہ سے متعلقہ کمپنی نے منصوبے کی تکمیل کے حوالے سے ڈیڈ لائن میں مزید توسیع کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں نعمان خان بابر کی یہ رپورٹ۔ ملتان میں 3 سال پہلے 500 بیڈز پر مشتمل نشتر 2 کا ابتدائی تخمینہ 8 ارب روپے لگایا گیا، لیکن بعد ازاں گرڈ اسٹیشن کی تعمیر کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا گیا ہے، جس سے نشتر 2 کا نیا تخمینہ لاگت 9 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جس کے لیے حکومت نے 6.5 ارب روپے متعلقہ کمپنی کو فراہم کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود نشتر 2 پر کام کی رفتار انتہائی سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے منصوبہ مکمل کرنے کی نئی ڈیڈ لائن میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، جس کا شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیٹھے رہتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، درد سے چیخ رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنا رش ہوتا ہے، وہ بیچاروں کا ایک تو وقت چلا جاتا ہے، دوسرا انہیں ٹائم نہیں مل پاتا۔ بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ مریضوں کا، اس لیے نشتر 2 کا منصوبہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے اس کو حل کرے۔ محکمہ صحت کے حکام کا موقف ہے کہ نشتر 2 کی تعمیر کے حوالے سے چند ٹیکنیکل مسائل آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے منصوبے کا پہلا فیز ستمبر کی بجائے نومبر میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ٹرانسمیشن لائن نہ ہونے کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن لائن کی لینتھ زیادہ تھی، تو گریڈ اسٹیشن کو ایڈ کیا گیا ہے۔ گریڈ اسٹیشن کی ایڈیشن کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے۔
निश्तर 2 का मंसूबा मुकम्मल न होने से निश्तर चिल्ड्रन सिविल शहबाज शरीफ और फातिमा जिन्ना अस्पताल में मरीजों का रश बरकरार है। निश्तर 2 पर काम की रफ्तार ताहाल सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से मंसूबे को नई डेडलाइन में पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। ICC विमेन वर्ल्ड कप के हवाले से आपको हम खबर देते हैं। इंग्लैंड की पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त। डैनी वाइट 76 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 106 रन का हदफ दिया था। ICC वुमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की पाकिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त। डैनी वेट 76 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 106 रन का हदफ दिया था और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। ICC वुमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की पाकिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त। डैनी वेट 76 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 106 रन का हदफ दिया था। अहम खबर शामिल करते हैं। सदारती रेफरेंस का मामला सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। जवाब में कहा गया है अदम एतमाद की तहरीक में रुकनी पार्लिमान का वोट का हक इनफरादी है। आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जवाब में यह भी कहा गया कि किसी रुकनी कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार ने सदारती रेफरेंस के सिलसिले में अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया है और अपने जवाब में उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में रुकने पार्लियामेंट के वोट को इनफरादी हक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार का अपने तहरीरी जवाब में ये कहना है कि आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना रुकने असम्बली का इनफरादी हक है और ये किसी सियासी जमात का हक नहीं, लिहाजा किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए निज़ाम हुकूमत चलाते हैं और आर्टिकल 63 के तहत किसी भी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से पहले नहीं रोका जा सकता। इसके साथ साथ इस जवाब में मजीद ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 95 के तहत डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है और हर रुकने कौमी असम्बली अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है। इसके साथ साथ इस जवाब में ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कि आर्टिकल 63 में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं बनती। इसके साथ साथ JUI की जानिब से भी सदारती रेफरेंस पर अपना जवाब जमा करा दिया गया है और उस जवाब में ये कहा गया है कि PTI में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए और ये जमात सिलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं और सिलेक्टेड ओहदेदार आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने या न डालने की हिदायत नहीं कर सकते और स्पीकर को अरकान के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार भी नहीं दिया जा सकता। JUI के जवाब में मजीद ये कहा गया है कि लाजमी नहीं कि अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही रेफरेंस पर राय दी जाए। किसी रुकन के खिलाफ नाअहली का केस बना तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आना ही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने पहले राय दी तो इलेक्शन कमीशन का जो फोरम है वो गैर मौसर हो जाएगा। इसके साथ साथ मजीद इस जवाब में ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 63A पहले ही गैर जमहूरी है, जो अब आज़ाद जीतकर पार्टी में शामिल होने वालों की नशिस्त भी पार्टी की पाबंद हो जाती है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो हुकूमती रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जवाब जमा कराया गया है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने तफसीलात से आगाह किया। रमजान मुबारक की आमद से कबल गुजरांवाला में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। सब्जी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहद बशीर। देखिए, रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही जो मुनाफा हो रहा है वो भी सरगर्म हो गए हैं। अशियाए खोरो-नोश के बाद सब्जियों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अगर कीमतों की बात की जाए तो शिमला मिर्च जो है वो इस वक्त 400 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो भिंडी तोरी है वो 240 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर कद्दू की बात की जाए तो वो 80 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर जो है वो 120 रुपये, मटर जो है वो 120 रुपये, इसी तरह लहसुन जो है वो 320 रुपये और अदरक जो है वो 260 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। जो मुर्गी का गोश्त है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। अब सब्जियाँ थी जो आसानी से वो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसकी कीमतों में भी रमज़ान की आमद से कबल ही जो है वो मुनाफाखोरों ने इजाफा कर दिया है। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके ऊपर बिल्कुल ही जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। जो दुकानदार हैं सब्ज़ी फरोश, उनका ये कहना है कि उन्हें सब्ज़ी मंडी से जो है वो सब्ज़ी महंगी मिल रही है, जिस पर उन्होंने कीमतों में इजाफा किया है। अगर मंडी से उन्हें कम कीमत पर सब्ज़ी दस्तयाब हो तो वो यहाँ भी जो है वो कीमतें कम कर देंगे। जी, महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाए खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई की है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर और सवात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा बारिश की तवक्को है। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा।